The 12th. First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture, which is organized by the Genius Science YouTube channel. Now, from the gap of 3 or 4 days, 5 days, we have started the next part of applications of derivative. Actually, this is the new type, that is application of derivative. In that application of derivative, we shall discuss the Lagrange's mean value theorem. Now here, up till we have studied that the application in the form of a geometrical application. Next, rate measures, approach. Now we shall study what are the applications in the form of a Lagrange's mean value theorem. यहाँ पे हमें अभी Lagrange's mean value theorem का डेरिवेटिव का Lagrange's mean value theorem की डायरेक्शन से एप्लीकेशन हमें देखना है. What is mean by Lagrange's mean value theorem? What is the definition of the Lagrange's mean value theorem? We shall discuss here. Before the discussion of the Lagrange's mean value theorem, we shall discuss or we shall revise what is the Rolle's theorem, what are the conditions of a Rolle's theorem. Then we can easily understand the conditions of the Lagrange's mean value theorem. Now here we know that the Rolle's theorem, statement of the Rolle's theorem. What is that statement of the Rolle's theorem? The statement of the Rolle's theorem is that if a function f from f is a real valued function on closed interval AB such that, see this, the function f of x satisfies the following three conditions. Conditions of the Rolle's theorem. F of x is a continuous on closed interval AB. Second, f of x is a differential on open interval AB. Third, f of x equals to f of x equals to f of a. If these three conditions satisfies, then the conclusion of Rolle's theorem is, then there exists a real number c belongs to a comma b such that f dash of c is equals to 0. This is the condition of the Rolle's, this is the conclusion of the Rolle's theorem. Actually, there are three conditions and conclusion is f dash of c is equals to 0. Same, the Lagrange's mean value theorem is a modified form of Rolle's theorem. Modified form of Rolle's theorem. Modified form of Rolle's theorem means what? In the Rolle's theorem, there are only two conditions. First condition, f of x is a continuous on closed interval AB. Second condition, f of x is a differentiable in open interval AB. Only these conditions considered by the scientist Lagrange. Then its conclusion is that f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a. This is the Lagrange's mean value theorem, definition of the Lagrange's mean value theorem. So here we shall discuss this. Okay. Now see this Lagrange's mean value theorem statement. सर्व विद्यार्थ्यांनी जेव्हा मी काही लिहित असेल, रायटिंग मॅटर जेव्हा करत असतो तेव्हा तुम्ही पण लिहून घ्यायचं. स्टेटमेंट असेल किंवा थेरी असेल किंवा डेफिनेशन असेल तर तुम्ही सुद्धा ती डेफिनेशन सर्वजण लिहून घेत चला. डेफिनेशन रायटिंग मुळे तुम्हाला ती परफेक्शन येतं. ओके. नाउ सी हियर, इफ डेफिनेट स्टेटमेंट, इफ y is equals to f of x be a real valued function, real valued function defined on closed interval a comma b such that, what is the first condition? Rolle's theorem आणि Lagrange's theorem च्या कंडिशन सेम आहेत, फक्त
रोलीज थेरम मध्ये 3 कंडिशन आहेत. लॅग्रांजीज मीन व्हॅल्यू थेरम मध्ये 2 कंडिशन आहेत. व्हॉट इज दॅट कंडिशन? द फर्स्ट कंडिशन इज सेम. द फंक्शन f of x is continuous on closed interval a comma b. Second condition, f of x is differentiable on open interval a comma b. Same, f of x is continuous on closed interval a comma b. f of x is differentiable on open interval. आता ही थर्ड कंडिशन रोलीज थेरम मध्ये नाही. f of a is equals to f of b असावंच असं काही गरज नाही. तर मग कन्क्लुजन, देन दोनच कंडिशनवर कन्क्लुजन आहे. देन देअर एक्झिस्ट अ रियल नंबर C belongs to open interval a comma b such that फॉर्म्युला कसा होतो, f डॅश ऑफ c इज इक्वल्स टू, तिथं f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b असेल तर f डॅश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 घेता येतं. पण f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b असेल तर त्याची व्हॅल्यू असते f ऑफ b मायनस f ऑफ a divided by b minus a. This is the formula for the Rolle's theorem. म्हणजे मी इथं ग्राफ काढतो आता. सपोज दिस इज y axis, x axis and the function is in this way. This is a point A, this is a point B. Function is this is f of a, this is f of b. म्हणजे f of a ची हाईट म्हणजे f of a means this height means second height. या दोन हाईट सेम नाहीत म्हणजे हा f of b आहे. ॲक्च्युअली f of b, this is f of a. या दोन व्हॅल्यू सेम नाहीत. मग पहिली कंडिशन काय, फंक्शन इज कंटिन्युअस. ए पासनं बी पर्यंत फंक्शन कंटिन्युअस आहे. क्लोज्ड इंटरवल ए पासनं बी पर्यंत कंटिन्युअस आहे. सेकंड डिफरन्शिएबल आहे, डेरिव्हेटिव्ह निघतो. ओपन इंटरवल ए कॉमा बी मध्ये डेरिव्हेटिव्ह निघतो म्हणजे इथून इथपर्यंत डेरिव्हेटिव्ह निघतो. परंतु f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b असेल तर आपल्याला नॉट इक्वल्स टू आले तर इक्वल्स टू आले तर रोलीज थेरम वापरा. नॉट इक्वल्स टू आले तर लॅग्रांजीज मीन व्हॅल्यू थेरम वापरा. कारण f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b असेल ह्याच्यात ठेवा, या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा. f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b ठेवला तर न्यूमरेटर 0 होतो म्हणजेच f डॅश ऑफ c इज इक्वल्स टू 0 होतो. म्हणजे फॉर्म्युला तोच येतो रोलीज थेरमचा. म्हणून इथं रोलीज थेरमची थर्ड कंडिशन नाही. f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b असते. देन वी हॅव टू यूज द रोलीज थेरम. ओके, तर आता याचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व करायचे. हाऊ टू सॉल्व धिस प्रॉब्लेम. हां, आदित्य निकम, वैष्णवी कानडे, सुमित कदम, विजय देवकर. ओके, तर आता हे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व करायचे. व्हेरीफाय द लॅग्रांजीज मीन व्हॅल्यू थेरम. फर्स्ट प्रॉब्लेम, again I shall revise this. Lagrange's mean value theorem. What are the conditions for the Lagrange's mean value theorem? Number one, function is continuous in closed interval a b. Number second, function is differentiable in open interval a b. Then there exists a point c belongs to open interval a comma b such that f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a. Okay, so see this. Number one, given function is f of x is equals to log x. Okay, now see, this is the first problem. f of x is equals to log x आणि काय दिलेलं आहे, x belongs to closed interval 1 comma e. Suppose we have consider this is equation number 1 and x belongs to
closed interval 1 comma e, that is also called as a comma b. Then we have to verify the Lagrange's mean value theorem. Lagrange's condition नाही, Lagrange's mean value theorem व्हेरीफाय करायचा. म्हणजे अगोदर कंडिशन व्हेरीफाय करा, नंतर थिअरमचं कन्क्लुजन व्हेरीफाय करा. थिअरमचं कन्क्लुजन काय? देन देर एक्झिस्ट पॉईंट सी. सी पॉईंट ए आणि बी मध्ये असा येतो की एफ डॅश ऑफ सी म्हणजे कुठं असतो पहा ग्राफमध्ये वाढवा. एफ डॅश ऑफ सी म्हणजे सी पॉईंट एखाद्या ठिकाणी असा येतो, हो का, इथं सी पॉईंट हा ए आणि बीच्या मध्ये कुठं तर सी पॉईंट असा असतो. एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए ही कंडिशन इथं येतं. एफ डॅश ऑफ सी इथं मध्ये येतो कुठं तरी. ठीक आहे, तर आपण पाहू. हां, नंबर 1 कंडिशन व्हेरीफाय करू अगोदर. व्हॉट इज द फर्स्ट कंडिशन? कंटिन्युअस आहे का पहा. द फंक्शन f of x is equals to log x is a continuous. log x function continuous है, continuous in closed interval 1 comma e. second काय सेकंड पहा. द फंक्शन f of x is differentiable आहे का पहा. डेरिव्हेटिव्ह निघतो का पहा. f of x is equals to log x. मग काय रे डेरिव्हेटिव्ह log x चा? सुमित कदम. हा, आता सुमित कदम बरोबर आहे. आता रेग्युलर होणार आहे, एक दिवस सुद्धा गॅप होणार नाही. आपण वाटलं तर ते मध्यंतरी जे गॅप 4 दिवस झालेलं गॅप आहे ते सुद्धा आपण संडेला घेऊन भरून काढू, त्यामुळं काही काळजी नाही. f of x is equals to log x. आता डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. मग f ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? f डॅश ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? 1/x. म्हणजेच द फंक्शन इज डिफरन्शिएबल इन ओपन इंटरवल 1 comma e. ओपन इंटरवल 1 comma e. ओके, दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. देअरफॉर the function f of x satisfies the condition of Rolle's theorem. Then आता conclusion घ्या. Then there exists a point C belongs to 1 comma e such that f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a. याला इक्वेशन नंबर सेकंड द्या. या फॉर्म्युला वापरता येतो. कोणता फॉर्म्युला वापरता येतो? f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a. f dash of c. मग व्हॅल्यू काढा. नाव अगोदर f of b काढून घ्या. f of x इक्वल्स टू काय? log x आणि x बिलॉंग्स टू 1 comma e म्हणजेच a comma b. b म्हणजे इथं किती आहे? e आहे, म्हणून इथं ठेवा. देअरफॉर f of b म्हणजेच f of e इज इक्वल्स टू log e आणि log e ची किंमत किती असते? 1. सेकंड f of a इज इक्वल्स टू a म्हणजे 1 आहे. f of 1 इज इक्वल्स टू log 1 याच्यात ठेवा. log 1 ची व्हॅल्यू काय येते? 0 येते. आणि f डॅश ऑफ c आल्सो f डॅश ऑफ x इज इक्वल्स टू काय पहा, कारण f डॅश ऑफ c पण काढायचे. हा फॉर्म्युला वापरायचा म्हणजे f डॅश ऑफ c पण माहित पाहिजे. मग f ऑफ x म्हणजेच 1/x, f डॅश ऑफ x म्हणजेच 1/x, म्हणून f डॅश ऑफ c इज इक्वल्स टू 1/c. पुट इन इक्वेशन 1. या सर्व व्हॅल्यू कशाच ठेवायच्या? इक्वेशन 1 मध्ये ठेवायच्या. पुट इन इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. कोणता आहे?
f dash of c is equals to f second, put in equation second, f of b minus f of a divided by b minus a. Okay, put this value. F of c means what? 1 by c. f dash of c म्हणजेच 1 by c. f of b ची व्हॅल्यू ठेवा. What is the value of Vaishnavi Kanade, Sumit Kadam, very good. See this 1 by x, f of b म्हणजे काय लिहिता येतो? f of b म्हणजेच log e म्हणजेच 1. 1 minus 0 divide by b minus a. b म्हणजे किती आहे पहा? b म्हणजे e, a म्हणजे 1. e minus 1. Okay, now solve this. 1 upon c is equals to 1 upon e minus 1. Reciprocal घ्या, by the reciprocal. By the reciprocal म्हणजे c is equals to e minus 1. आणि e ची व्हॅल्यू किती असते? 2.7. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू 2.7 असते. 2.7 मायनस 1 म्हणजेच 1.7 असते. आणि 1.7 हे 1, e मध्ये असतो. धिस इम्प्लाइज दॅट c बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल 1, e अँड हेन्स Rolle's theorem verified. And hence Rolle's theorem verified. Okay, अशा पद्धतीने हा Rolle's theorem काय होतो? व्हेरीफाय होतो. व्हेरीफाय. ओके, अशा पद्धतीने हे सॉल्व करू शकता. परत एकदा प्रॉब्लेम पहा. काय करणार तुम्ही? दिस इज द f of x is equals to log x and x belongs to closed interval 1, e. Now we have to calculate. आपल्याला काय करायचे पहा? The function f of x is continuous. Rolle's theorem satisfy होतात का पहा? f of x is continuous in closed interval 1, e आहे. कंटिन्युअसच आहे फंक्शन. डिनॉमिनेटर नसल्यामुळे 0 येत नाही, इन्फिनिटी येत नाही डिनॉमिनेटर. सेकंड f of x is equals to log x. डेरिव्हेटिव्ह निघतो का? f dash of x is equals to 1 by x. आता x ची व्हॅल्यू 1 आणि e मध्ये ठेवा. ते कंटिन्युअसच होतं, डिफरन्शिएबल होतं, इन्फिनिटी येत नाही. मग देन देअर एक्झिस्ट फॉर्म्युला f डॅश ऑफ c इज इक्वल्स टू हा फॉर्म्युला वापरा. मग याचे कंटेंट काढून घ्या. f ऑफ x म्हणजे log x आहे. या फॉर्म्युल्यात ठेवण्यासाठी सिधीस या फॉर्म्युल्यात ठेवण्यासाठी कंटेंट्स काढून घ्या. f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x. मग त्याच्यावरून f ऑफ b म्हणजेच e, b म्हणजेच e असतो ना, a म्हणजेच 1 असतो. f ऑफ e b log e म्हणजे 1. f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू log 1 म्हणजे 0. f dash of x म्हणजेच 1 by x, f dash of c म्हणजेच 1 by c. ओके, मग पुट इन इक्वेशन सेकंड मध्ये ठेवा. f dash of c इज इक्वल्स टू f of b मायनस f of a डिवाइड बाय b मायनस a. व्हॅल्यू ठेवल्या म्हणजेच 1 upon c इज इक्वल्स टू 1 upon e मायनस 1. रेसिप्रोकल घ्या. c इज इक्वल्स टू e मायनस 1. आता e ची व्हॅल्यू जवळपास 2.7 असते, म्हणजे 2.7 मायनस 1 म्हणजेच अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू 1.7 येते. 1.7 ही ओपन इंटरवल 1, e मध्ये येते, कारण e ची व्हॅल्यू 2.7 असते, म्हणजे याच्यात c आहे. म्हणून रोलीज थेरम व्हेरीफाय होतो. म्हणून इथं लिहिलं हेन्स रोलीज थेरम व्हेरीफाईड. ओके, नेक्स्ट आता दुसरा प्रॉब्लेम घेऊ. कोणता आहे पहा दुसरा प्रॉब्लेम? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x मायनस 1, x मायनस 2, x minus 3 on closed interval 0 to 4. See this. Second problem. f of x is equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3. And x belongs to closed interval 0 to 4. Here we have to discuss the Rolle's theorem. Here we have to discuss the Rolle's theorem. Now, given function is f of x equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3. आता
you have to simplify this function. हा function काय करा, simplify करा. How to simplify this function? You have to multiply. याला multiply करा. पहिला ह्या दोन ब्रॅकेटचा अगोदर मल्टिप्लिकेशन, x स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 2 x minus 2. Again multiply by this, x cube, then 3x square, then 2x plus 2x, minus आता 2 न minus 2x square, minus minus plus 6x आणि minus 4. बरोबर आहे का रे? चेक करा. वैष्णवी कानडे, you have to check this. That is x cube. Now 3x square minus 2x square means minus 5x square, plus 2x plus 6x means plus 8x minus 4. Therefore f of x is equals to x cube minus 5x square plus 8x minus 4. Suppose this is equation number 1, and here x belongs to closed interval 0, 4, which can be written as a, b. Now we have to verify the Lagrange's mean value theorem. Then we have to verify. यहाँ पे आपको Lagrange's mean value theorem verify करना है. x minus 3. हाँ ओके. हाँ तर ठीक आहे, x minus 3 आहे, तर तुम्ही इथं x minus 3 घ्यावं लागेल. व्हेरी गुड. मग परत आता आपला इथं चेंज होईल. मी चेंज करतो. x minus 3 आहे, 2 घेतल्यामुळं चूक झाली. तर कॅल्क्युलेट करा. इथं काय येईल? सेम, म्हणजे 3x स्क्वेअर मायनस 3x स्क्वेअर प्लस 9x मायनस 6. व्हेरी गुड. हां सुमित कदम, व्हेरी गुड. x क्यूब मायनस 6x स्क्वेअर, इथं काय आहे तर पहा 11x. बरोबर आहे का सुमित कदम? पहा, आणि इथं मायनस 6, म्हणजे x क्यूब मायनस 6x स्क्वेअर मायनस 11x मायनस 6. पहा, चेक करा. इज दिस करेक्ट आन्सर ऑर नॉट? ओके. आता ही कंडिशन आहे, हे तुम्ही चेक करून लिहू शकता. ओके. नाउ वी शॅल डिस्कस. नंबर 1, the function f of x is a polynomial function hence it is continuous on closed interval 0, 4. Second, continuous on closed interval 0, 4. आता जो सेकंड पार्ट आहे तो डिफरन्शिएबल आहे का? पहा, f of x is equals to what is that function? हाँ हॅलो जयस्वाल. x क्यूब मायनस 6x स्क्वेअर प्लस 11x मायनस 6. x क्यूब मायनस 6x स्क्वेअर प्लस 11x मायनस 6. ओके. हाँ तर आता f डॅश डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f डॅश ऑफ x इज इक्वल्स टू काय येतं पहा, 3x स्क्वेअर. x क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? 3x स्क्वेअर. नाउ व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस 6x स्क्वेअर? दॅट इज 12x प्लस 11 इंटू x चा 1, आणि कॉन्स्टंट टर्म असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. ओके. हा झाला f डॅश ऑफ x. वी हॅव कन्सिडर दिस इज इक्वेशन सेकंड. आता थर्ड पण काढून घेऊ. f ऑफ a आणि f ऑफ b काढू. हियर x बिलॉंग्स टू 0, 4, दॅट इज 0 a, b. Therefore f of
ए मीन्स एफ ऑफ 0 इथं ठेवा, एफ ऑफ एक्स मध्ये 0 क्यूब मायनस 6 इंटू 0 स्क्वेअर मायनस 11 इंटू 0 मायनस 6 दॅट इज इक्वल्स टू मायनस 6. मग आता एफ ऑफ बी काढा, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4 क्यूब मायनस 6 इंटू 4 स्क्वेअर प्लस 11 इंटू 4 मायनस 6. ओके, कॅल्क्युलेट करा, काय येतं पहा, कॅल्क्युलेशन चेक करा. ओके, हा 4 चा क्यूब काय येतो 64 मायनस 4 चा स्क्वेअर 16 आणि 16 इंटू 4 मीन्स 96 प्लस 6x स्क्वेअर आहे का, एफ ऑफ एक्स पहा बरे, हां 6x स्क्वेअर 11x म्हणजे 44 मायनस 6. आता कॅल्क्युलेशन करा, काय काय येतं कॅल्क्युलेशन, सबट्रॅक्शन. 44 आणि 64 यांची ॲडिशन होते 108. एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 108 मायनस 96 minus 96 means 102. F of B is equals to F of 4 is equals to 6. मग आता F of A is not equals to F of B आहे. F of A ची व्हॅल्यू -6 आहे, F of B ची व्हॅल्यू +6 आहे. मग नॉट इक्वल्स टू असल्यामुळे रोलीज थेरम येत नाही, लॅग्रांजीज थेरम येतो. मग लिहा बाय द लॅग्रांजीज mean value theorem कायले there exist C belongs to open interval 0,4 such that काय फॉर्म्युला f dash of C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A. Okay, now put these values. F dash of C means what? Dash मध्ये ठेवायचं f dash of C. f dash of x म्हणजे 3x square minus 12x plus 11 आहे पहा f dash of x मध्ये. मग f dash of C कसं लिहिता येईल 3c square minus 12c plus 11. 3c square minus 12c plus 11. This is f dash of C. f dash of x मध्ये c ठेवला तर f dash of C होतो. f of B ची व्हॅल्यू माहित आहे 6 मायनस f of A ची व्हॅल्यू माहित आहे -6 डिवाइड बाय B मायनस A. B म्हणजेच काय तो 4 मायनस A म्हणजे काय 0. ओके, now solve this. 3c square minus 12c plus 11 is which is equals to 12 divided by 4. म्हणजे याची व्हॅल्यू काय येते पहा 3c square minus 12c plus 11 which is equals to 3. याला लेफ्टला घ्या. Therefore 3c square minus 12c plus 11 minus 3 is equals to 0. 3c square minus 12c plus 8 is equals to 0. Okay, this is the quadratic equation in C. हा काय quadratic equation C आहे. Okay, वैष्णवी कानडे, very good. This is the quadratic equation C. Then we have to solve by factorization method. 8 into 3 means factorize this 24 in such a way that whose addition is -12. See this 24, 6, 4. Addition is 10 म्हणजे हा फॅक्टर चालत नाही. पुन्हा दुसरा काय 12 व 2. हा ॲडिशन केलं तर किती येतं पाहायची 14 येते, पण हा पण चालत नाही. नेक्स्ट
3 8 8 आणि 3 -8 -3 याची ॲडिशन केली तर 11 येते, म्हणजे हा पण फॅक्टर नाही चालणार. ओके, दॅट मीन्स वी कांट सॉल्व धिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय युजिंग अ फॅक्टरायझेशन मेथड. मग काय करावं लागेल रे? चला सांगा शिवाजी कोकरे, वैष्णवी कानडे, जर आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनं एखादं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करू शकत नसेल, then there is another method for solving this quadratic equation. What is that? Which is the quadratic method we have to solve this? Then we have to use the formula method. Therefore we have C is equals to minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a. हा C म्हणजे याचा सोल्युशन नाही, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन C असल्यामुळे C चं सोल्युशन. मायनस बी म्हणजेच -12 प्लस ऑर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच 144. हां ओके, आदित्य निकम करेक्ट. फॉर्म्युला मेथड -4 a means 3 c means 8 divide by 2 into 3. solve this. This is small c म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन आहे. 12 प्लस ऑर मायनस रूट 144 मायनस इथं किती येतं पहा 96 डिवाइड बाय 6. therefore c is equals to 12 plus or minus root 144 minus 96 म्हणजे 4 ॲडिशन करा, 44 प्लस 4 म्हणजे किती येतं पहा 44 प्लस 4 म्हणजे 48. बरोबर आहे का? पहा रे, डिवाइड बाय 6. आता याचे फॅक्टर पाडा, 48 चे 16 त्रिक 48 म्हणजे C इज इक्वल्स टू 12 प्लस ऑर मायनस रूट 48 म्हणजे 16 into 3 डिवाइड बाय 6. We can write C is equals to 12 plus or minus 4 root 3 divided by 6. Also we can write this as 4 common kada. 4 in a bracket 3 plus or minus root 3 divided by 6. इथं येतं 3, इथं येतं काय येतं पहा 2 म्हणजे 2 रूट म्हणजे C is equals to 2 in a bracket 3 plus or minus root 3 divided by 3. Therefore C is equals to 2 into 3 plus or minus root 3 divided by plus 2 3 or C is equals to 2 into 3 minus root 3 divided by 2. आता रूट 3 ची व्हॅल्यू काढा. C is equals to 2 into 3 प्लस, हां जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांनी सांगा रे रूट 3 ची व्हॅल्यू काय असते? आपण बऱ्याच वेळा घेतलेलं आहे मागं रूट 3 मध्ये काय असतं, इथं ठेवून टाका रूट 3 ची व्हॅल्यू 1.73 डिवाइड बाय 3 और C is equals to 2 into 3 minus 1.73 divided by 3 आणि कॅल्क्युलेट करा. हे आन्सर कॅल्क्युलेट करा. आलेलं जे पॉईंट मधलं आन्सर आहे ते 0 आणि 4 च्या मध्येच येतं. दोन्हीपैकी एक तरी हमखास असं येतं ते 0 आणि 4 च्या मध्ये येतं. तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करा. देअरफॉर या C च्या 2 व्हॅल्यू येतील. देअरफॉर C बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल 0,4 आणि ती व्हॅल्यू कोणती आहे ते लिहून टाका. हेन्स रोलीज थेरम व्हेरीफाईड. हे कॅल्क्युलेशन करा. आता हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सोडून देतो. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट येतो. 2 व्हॅल्यू C च्या निघतील, त्यातली एक व्हॅल्यू 0 आणि 4 च्या मध्ये यायला पाहिजे. दोन्ही आल्या तर ठीक आहे, पण कमीत कमी एक व्हॅल्यू 0 आणि 4 च्या मध्ये यायला पाहिजे. ओके, तरच रोलीज थेरम व्हेरीफाय होतो. 0 आणि 4 च्या मध्ये जर C च्या व्हॅल्यूज येणं झाला तर रोलीज थेरम व्हेरीफाय होत नाही. ठीक आहे, म्हणून हे कॅल्क्युलेट करा आणि मला कॅल्क्युलेशन करून पुढचा पार्ट पाठवून द्या.
आता पुढचे जे ते प्रॉब्लेम्स आहेत हे होमवर्क पाठवा, हे होमवर्क सी दिस, हा करा होमवर्क. थर्ड एक्झाम्पल, फोर्थ एक्झाम्पल, फिफ्थ एक्झाम्पल, हे तिन्ही एक्झाम्पल तुम्ही करायचे. ठीक आहे, फिफ्थ एक्झाम्पल करू नका, मी उद्याला फिफ्थ एक्झाम्पल करून, फिफ्थ एक्झाम्पल परत करा. तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह काढता येतो, डिव्हिजन रूलनुसार डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. x-1 डिवाइड बाय x-3चा u बाय व्हीच्या रूलनुसार डेरिव्हेटिव्ह काढा एफ डॅश ऑफ एक्स. बाकी तर काय सिम्पलच आहे, फक्त डेरिव्हेटिव्ह इथं वेगळा आहे. तर हे 3 प्रॉब्लेम अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही सॉल्व करा. ओके, बरोबर. आदित्य निकम 1.73. तर आता 1.73 व्हॅल्यू ठेवून कॅल्क्युलेशन पुढचं करा. सीची व्हॅल्यू पॉईंटमध्ये मला काढून दाखवा आणि 0 आणि 4च्या मध्ये येते हे दाखवा तुम्ही. ओके, तर ठीक आहे, आता या ठिकाणी आपण थांबू. हे राहिलेले 3 एक्झाम्पल करा म्हणजे रुलीज थेरम होऊन जातं. येत नसतील तर मला विचारा, मी सोल्युशन काढून तुम्हाला, ह्याचं सोल्युशन काढून तुम्हाला पाठवून देतो. परंतु आता हे परत मी 3 एक्झाम्पल घेणार नाही, पण प्रयत्न करा, कारण तुम्हाला करता आले पाहिजेत. नाही आले तर मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर ह्याचं सोल्युशन पाठवून देतो. ओके.